नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण इन्कम फ्रॉम अदर सोर्स या चॅप्टरवरचा प्रॉब्लेम घेत आहोत. डॉक्टर के.पी. जैन इज अ रिटायर्ड प्रोफेसर ऑफ इकॉनॉमिक्स अँड ही इज रेसिडेंट ऑफ इंडिया. He submitted before you the following incomes for computing his taxable income under the head income from other sources for the assessment year 2020-21. Number 1, he is the author of textbook which fetched him a gross royalty of rupees 45,000 in lump sum and which is in consideration of the transfer of copyright. He claims the following deductions from the amount. Number A, salary to clerk who collect necessary data from him for him and goes through the final proofreading rupees 2,400. Number B, purchased books worth rupees 2,600 in connection with the revision of the book. Number C, telephone expenses of rupees 4,000 attributed to the publication and sale of his book and other matters in connection with the printing of the new edition of the book. Number second, income from article which were published in Economic Times and Eastern Economist rupees 3,000. Number third, he lives in rented house paying rent of rupees 3,000 per month. The house is too big for his family, hence he has sublet 1/3 portion of the house on a rent of rupees 1,500 per month. Dr. Jain has undertaken the liability of paying municipal taxes of rupees 1,500 on the whole house and also the current repairs of the whole house amounting to rupees 3,000. Number fourth, Dr. Jain received rupees 250 per lecture delivered at Christian Institute. During the previous year, he delivered 24 lectures. Number fifth, he is an examiner of number of universities. This source gave him an remuneration of rupees 8,000. Number sixth, his other incomes were: number A, winning from card game and betting rupees 6,500, winning from chess rupees 1,000. Number C, received interest on Government of England bond rupees 500. Number 7, received through an account pay check rupees 2,000 dividend from a company in which the public is substantially interested. Number 8, Dr. Jain was retired on 1st January 2020. On this date, he got cash gift of rupees 51,000 from his two friends. This amount include rupees 30,000 gifted by one of his friend. Compute his income from other sources for the assessment year 2020-21. तर पहा, अशा प्रकारचा हा प्रॉब्लेम आहे. ह्या प्रॉब्लेमचं सोल्युशन आता आपण या ठिकाणी करणार आहोत. तर लक्ष द्या, के.पी. जैन हे इकॉनॉमिक्सचे प्रोफेसर आहेत आणि त्यांना इन्कम फ्रॉम अदर सोर्स खाली जे उत्पन्न मिळालं आहे ते त्यांनी या ठिकाणी दिलेलं आहे. त्याची माहिती त्याप्रमाणे आपण या ठिकाणी त्यांच्या उत्पन्नाची गणना आपण करणार आहोत. तर पहा, ही इज ऑथर ऑफ टेक्स्ट बुक विच फेच्ड हिम ग्रॉस रॉयल्टी ऑफ रुपीज 45,000 इन लमसम. तर पहा, ते एका टेक्स्ट बुकचे ऑथर आहेत आणि त्या बुक्समुळे रॉयल्टी म्हणून त्यांना 45,000 रुपये उत्पन्न या ठिकाणी मिळालेलं आहे. तर त्याबद्दलची नोंद. इन्कम फ्रॉम रॉयल्टी. नंबर 1, इन्कम फ्रॉम रॉयल्टी 45,000, 45,000
आणि हे 45,000 रुपये उत्पन्न मिळवण्यासाठी त्यांनी खालीलप्रमाणे खर्च केलेला आहे. तो खर्च अलाउड आहे, म्हणून याच्यातून लेस करा. लेस एक्सपेन्सेस अलाउड. एक्सपेन्सेस अलाउड. नंबर 1, सॅलरी टू अ क्लार्क हू कलेक्ट नेसेसरी डेटा फॉर हिम अँड गोज थ्रू द फायनल प्रूफ रिडिंग ₹2,400. तर पहा, त्यांनी एक क्लार्क नेमलेला आहे आवश्यक माहिती गोळा करण्यासाठी. कारण पुस्तक लिहिण्यासाठी जी मटेरियल लागते ते मटेरियल गोळा करण्यासाठी त्यांनी एक क्लार्क नेमलेला आहे. आणि त्याचबरोबर त्याची टायपिंग करून त्याचं प्रूफ रिडिंग म्हणजे टाईप केलेलं बरोबर आहे की नाही याची प्रूफ रिडिंग करण्यासाठी हा क्लार्क नेमलेला आहे. आणि त्याला त्यांनी 2,400 रुपये सॅलरी दिलेली आहे. तर लिहा सॅलरी ऑफ क्लार्क. $2,400 सॅलरी दिलेली आहे. त्यानंतर परचेस बुक्स वर्थ ₹2,600 इन कनेक्शन विथ द रिव्हिजन ऑफ द बुक. तर पुस्तक लिहिण्यासाठी रेफरन्स बुक म्हणून त्यांनी 2,600 रुपयाचे पुस्तकं त्या ठिकाणी खरेदी केलेली आहेत. कारण ह्या पुस्तकाच्या आधारेच त्यांनी ते नवीन पुस्तक लिहिलेलं आहे. म्हणून ह्या पुस्तकावर किंवा पुस्तकाच्या खरेदीवर झालेला जो खर्च आहे तो खर्च या ठिकाणी अलाउड होतो. म्हणून लिहा नंबर 2, कॉस्ट ऑफ बुक्स 2,600. त्यानंतर नंबर 3, टेलिफोन एक्सपेन्सेस ऑफ ₹4,000 attributed to the publication and sale of his book and other matter in connection with the printing of the new edition of the book. तर पहा, टेलिफोनचा खर्च आलेला आहे. कशासाठी? त्या पुस्तकाचं पब्लिकेशन करण्यासाठी पब्लिशरशी संपर्क साधावा लागतो. त्याचबरोबर ते पुस्तक विकण्यासाठी वेगवेगळ्या डीलरशी संपर्क साधावा लागतो. त्याचबरोबर ते पुस्तक छापण्यासाठी किंवा त्याचं नवीन एडिशन छापण्यासाठी त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या लोकांना संपर्क करावा लागलेला आहे टेलिफोनच्या माध्यमातून. म्हणून टेलिफोन खर्च 4,000 रुपये आलेला आहे. तो खर्च या ठिकाणी अलाउड आहे. तर लिहा नंबर 3, टेलिफोन एक्सपेन्सेस 4,000 रुपये. तर असा 45,000 रुपये रॉयल्टी मिळवण्यासाठी त्यांनी हा एवढा खर्च केलेला आहे. तर हे खर्च किती होईल पहा. 6 4 10 0 हातचा आला 1 3 3 2 5 4 9,000. 9,000 रुपये खर्च केलेला आहे. आता हे 45,000तून मायनस करा. हे 3 0 15तून 9 गेले 6 हातचा आला 36,000 रुपये त्यांना इन्कम फ्रॉम रॉयल्टी नेट इन्कम मिळालेला आहे 36,000 रुपये रॉयल्टीपासून. त्यानंतर आहे पहा पुढचा मुद्दा नंबर 2, इन्कम फ्रॉम आर्टिकल विच वेअर पब्लिश्ड इन इकॉनॉमिक टाइम्स अँड ईस्टर्न इकॉनॉमिस्ट. तर पहा, इकॉनॉमिक टाईम आणि ईस्टर्न इकॉनॉमिस्ट या न्यूजपेपरमध्ये त्यांनी काही आर्टिकल त्यांचे छापून आलेले आहेत किंवा त्याबद्दल त्यांना 3,000 रुपये मानधन त्या ठिकाणी मिळालेलं आहे. तर लिहा नंबर 2, इन्कम फ्रॉम आर्टिकल्स. इन्कम फ्रॉम आर्टिकल्स 3,000 रुपये हे उत्पन्न मिळाले आहे त्यांना. म्हणजे संपादकीय पानावर अशा प्रकारचे अग्रलेख वगैरे छापून येतात आणि त्यामुळे हे इकॉनॉमिक्सचे प्राध्यापक असल्यामुळे ह्या 2 पेपरमध्ये त्यांचे आर्टिकल छापून आलेत, इकॉनॉमिक टाइम्स आणि ईस्टर्न इकॉनॉमिस्टमध्ये. त्याबद्दल त्या न्यूजपेपरकडून त्यांना 3,000 रुपये मानधन मिळालेलं आहे. त्यानंतर ही लिव्ज इन रेंटेड हाऊस पेईंग रेंट ऑफ ₹3,000 पर मंथ. द हाऊस इज टू बिग फॉर हिज फॅमिली. ते एका म्हणजे भाड्याच्या घरामध्ये राहतात आणि त्या घराचं भाडं आहे ₹3,000 दरमहा. परंतु ते घर त्यांना खूप मोठं होऊ लागलं म्हणून हेन्स ही हॅज सबलेट 1/3 पोर्शन ऑफ द हाऊस ऑन रेंट ऑफ ₹1,500 पर मंथ. त्या घराचा 1/3 भाग त्यांनी
म्हणजे पोट भाडेकरू त्या ठिकाणी ठेवलेला आहे आणि 1,500 रुपये भाडं आकारलेलं आहे. मिस्टर जैन हॅज अंडरटेकन द लॅबिलिटी ऑफ पेईंग म्युनिसिपल टॅक्सेस ऑफ ₹1,500 ऑन द होल हाऊस अँड ऑल्सो द करंट रिपेअर ऑफ द होल हाऊस अमाऊंटिंग टू ₹3,000. त्यांनी ही जबाबदारी घेतलेली आहे म्युनिसिपल टॅक्स 1,500 रुपये पेड करण्याची. त्याचबरोबर त्या घराच्या दुरुस्तीचा जो काही खर्च आहे तो खर्च ते त्या ठिकाणी करणार आहेत 3,000 रुपये. तर अशा पद्धतीनं हे घर आहे. ह्या घरापासून त्यांना किती भाडं मिळालेलं आहे किंवा इन्कम फ्रॉम सबलेटिंग हाऊस. इन्कम फ्रॉम सबलेटिंग हाऊस. आलं लक्षात. आता हे घर आहे समजा. थोडक्यात मला काही घराचं चित्र काढता येत नाही पण समजण्यासाठी याचे आपण 3 भाग पाडू. आलं लक्षात. आता 3,000 रुपये भाड्याने हे घर घेतलेलं आहे. आलं लक्षात. त्यांनी ते 3,000 रुपये भाडं पेड करतात दरमहा. तर प्रत्येक भागाला भाडं किती देतात? 1,000 रुपये. आलं लक्षात. हा भाग त्यांनी लेट आऊट केलेला आहे. लेट आऊट केला आहे किती रुपयेप्रमाणे? 1,500 पर मंथ प्रमाणे. आलं लक्षात. तर अशा पद्धतीने 3 रूमचं घर त्यांनी भाड्याने घेतलं. ते घर मोठं होऊ लागल्यामुळे त्या घराचा 1/3 भाग त्यांनी एका पोट भाडेकरूला 1,500 रुपये भाड्याने दिलेला आहे. मग त्यांना ह्यापासून उत्पन्न किती मिळालं? तर या ठिकाणी लिहा नंबर 3 इन्कम फ्रॉम सबलेटिंग हाऊस. सबलेटिंग हाऊस. तर यापासून रेंट किती मिळाला बघा. रेंट रिसिव्ड त्यांना मिळालेलं भाडं. त्यांनी 1,000 रुपये भाडं पेड केलेलं आहे आणि त्यांना मिळालेलं आहे 1,500. म्हणजे 1,500 गुणिले 12. आलं लक्षात. तर त्यांना भाडं किती मिळालं? 18,000 रुपये भाडं मिळालं. पहा 18,000 रुपये भाडं मिळालं. किंवा आपण हे आउटर कॉल याच ठिकाणी लिहू. इनर कॉलमला 18,000 रुपये भाडं मिळालेलं आहे. आता त्याच्यातून लेस करा रेंट पेड. रेंट पेड रेंट पेड. आता ह्या 1/3 पोर्शनसाठी त्यांनी रेंट किती पेड केलेलं आहे? 1,000 रुपये पेड केलेलं आहे. 1,000 गुणिले 12 बरोबर आहे 12,000. म्हणजे त्यांना उत्पन्न किती मिळालं? 6,000 रुपये. बरोबर आहे. 6,000 रुपये उत्पन्न मिळालं. आणि मग त्यासाठी त्यांनी काही खर्च केलेला आहे. तो खर्च आता बघू आपण. याच्यातून लेस करा. लेस प्रोपोर्शनेट expenses incurred allowed to deduct. तर यामध्ये पहिला खर्च केलेला आहे पहा म्युनिसिपल टॅक्स. म्युनिसिपल टॅक्स 1/3 ऑफ ₹1,500. आलं लक्षात. हे 500 रुपीज. तर ह्या पूर्ण घरासाठी त्यांनी म्युनिसिपल टॅक्स पेड केलेला आहे 1,500. याचं जर समजा विभाजन केलं तर 500 आणि या ठिकाणी 500. म्हणजे हे 500 म्युनिसिपल टॅक्स या ठिकाणी घ्यावं लागेल आपल्याला. 1/3 पोर्शनच्या हिश्श्याला 500 रुपीज या ठिकाणी टॅक्स येतो. तो टॅक्स त्यांनी 500 रुपये पेड केलेला आहे. त्यानंतर नंबर 2 1/3 रिपेअर. 1/3 रिपेअरचा खर्च किती आहे? 3,000. आलं लक्षात. तर 1/3 रिपेअर म्हणजेच 1/3
ऑफ ₹3000 हे 1000 असे हे जर याच्यातून मायनस केले 1500 टोटल खर्च किती केला त्यांनी म्युनिसिपल टॅक्सचे 500 आणि रिपेअर एकूण खर्च आहे 3000 त्याच्या 1/3 म्हणजे 1000 असे 1500 जर मायनस केले तर त्यांना इन्कम फ्रॉम सबलेटिंग किती झालेला आहे 4500 रुपये झालेला आहे. आलं लक्षात 4500 रुपये इन्कम फ्रॉम सबलेटिंग हाऊस. त्यानंतर पुढं दिलेलं आहे पा नंबर 4 डॉक्टर जैन रिसिव्ड ₹250 पर लेक्चर डिलिव्हर्ड ॲट ख्रिश्चन इन्स्टिट्यूट ड्युरिंग द प्रिव्हियस इयर ही डिलिव्हर्ड 24 लेक्चर्स. तर पहा हे एक चांगले वक्ते असल्यामुळे एका ख्रिश्चन इन्स्टिट्यूटमध्ये यांनी म्हणजे चांगले प्राध्यापक असल्यामुळे एका ख्रिश्चन इन्स्टिट्यूटमध्ये त्यांनी 24 लेक्चर्स दिलेले आहेत आणि प्रति लेक्चर ₹250 प्रमाणे त्यांना मानधन मिळालेलं आहे. तर लिहा नंबर 3च्या नंतर हे 4 इन्कम फ्रॉम लेक्चर डिलिव्हर्ड किती 250 गुणिले 24 लेक्चर दिले 250 प्रमाणे त्याचे किती होतात ते पहा. हे 0 25 100ला 0 हातचे आले 10 25 50 10 6000 रुपये त्यांना त्यापासून मिळालेले आहेत. त्यानंतर पुढं दिलेलं आहे पहा ही इज ॲन एक्झामिनर ऑफ नंबर ऑफ युनिव्हर्सिटीज धिस सोर्स गेव हिम अ रेम्युनरेशन ऑफ ₹8000. ते वेगवेगळ्या विद्यापीठामध्ये एक्झामिनर म्हणून काम करतात म्हणजे पेपर तपासणीचं काम करतात आणि यामुळे त्यांना 8000 रुपये उत्पन्न मिळालेलं आहे. म्हणून लिहा या ठिकाणी नंबर 5 इन्कम फ्रॉम एक्झामिनरशिप ₹8000 इन्कम फ्रॉम एक्झामिनरशिप ₹8000. त्यानंतर पुढं दिले पहा नंबर 6 हिज अदर इन्कम्स वेअर विनिंग फ्रॉम कार्ड गेम अँड बेटिंग ₹6500 विनिंग फ्रॉम चेस ₹1000 रिसिव्ड इंटरेस्ट ऑन इंग्लंड ऑफ गव्हर्मेंट ऑफ इंग्लंड बॉन्ड ₹500. तर यांना हे उत्पन्न या ठिकाणी मिळालेलं आहे. आलं लक्षात. तर या ठिकाणी लिहा नंबर 6 विनिंग्ज फ्रॉम कार्ड गेम्स अँड बेटिंग. विनिंग म्हणलेलं आहे त्याचं ग्रॉसअप करण्याची गरज नाही 6500 रुपये टॅक्सेबल होतील. त्यानंतर विनिंग फ्रॉम चेस नंबर 7 विनिंग फ्रॉम चेस किती रुपये 1000 रुपये याचंही ग्रॉसिंग अप करण्याची आवश्यकता नाही. त्यानंतर रिसिव्ड इंटरेस्ट नंबर 8 इंटरेस्ट ऑन गव्हर्मेंट ऑफ इंग्लंड बॉन्ड गव्हर्मेंट ऑफ इंग्लंड बॉन्ड किती रुपये मिळाले त्यांना 500 रुपये व्याज मिळालेलं आहे. ही फॉरेन सिक्युरिटी आहे फॉरेन सिक्युरिटीवरचं व्याज टॅक्सेबल आहे. त्यानंतर पुढं दिलं पहा रिसिव्ड थ्रू ॲन अकाउंट पेई चेक ₹2000 डिव्हिडंड फ्रॉम कंपनी इन विच द पब्लिक इज सबस्टॅन्शियली इंटरेस्टेड. म्हणजे ही भारतीय कंपनी आहे भारतीय कंपनीकडून त्यांना डिव्हिडंड मिळालेला आहे अकाउंट पेई चेकच्या माध्यमातून तर तो या ठिकाणी एक्झम्प्ट आहे. नंबर 9 डिव्हिडंड रिसिव्ड
हा एक्झम्प्ट, डिव्हिडंड रिसिव्ड एक्झम्प्ट. त्यानंतर पुढं दिले पहा नंबर 8, डॉक्टर जैन वॉज रिटायर्ड ऑन 1 January 2020. ऑन धिस डेट ही गॉट कॅश गिफ्ट ऑफ ₹51,000 फ्रॉम हिज 2 friends. This amount includes ₹30,000 gifted by one of his friend. तर पहा 1 जानेवारी 2020 रोजी डॉक्टर जैन हे रिटायर झालेले आहेत नोकरीतून आणि रिटायरमेंटला त्यांच्या 2 मित्रांनी मिळून 51,000 रुपये त्यांना गिफ्ट दिलेली आहे. तर ह्या 51,000पैकी 30,000ची गिफ्ट एका मित्राने दिली आणि 21,000 रुपयाची गिफ्ट एका मित्राने दिली आणि ही टोटल गिफ्ट आहे 51,000 रुपये. तर पहा हे दोन्हीही जवळचे मित्र आहेत आणि जवळचे मित्र असल्यामुळे एका मित्राकडून 30,000 रुपये आणि दुसऱ्या मित्राकडून 21,000 रुपये असं 51,000 रुपये गिफ्ट त्यांना रिटायरमेंटच्या वेळी दिलेलं आहे. परंतु हे गिफ्ट 50,000पेक्षा जास्त आहे. एकत्रित त्याची जर बेरीज केली तर ती बेरीज येते 51,000 रुपये, म्हणजे 50,000पेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे हे गिफ्ट टॅक्सेबल होते. आलं लक्षात. हे जर गिफ्ट 50,000पेक्षा कमी असतं तर हे म्हणजे एक्झम्प्ट झालं असतं. आलं लक्षात. किंवा ह्याला उत्पन्नच म्हणता आलं नसतं. तर या मित्रांनी त्यांना 51,000 रुपये गिफ्ट दिलेलं आहे म्हणून ते 50,000पेक्षा जास्त असल्यामुळे टॅक्सेबल होईल. तर लिहा नंबर 10, कॅश गिफ्ट रिसिव्ड फ्रॉम फ्रेंड कंसात 30,000 अधिक 21,000 याची एकत्रित बेरीज केली तर किती झाले? हे 51,000 रुपये झालेलं आहे. पहा 51,000 रुपये झाल्यामुळे दोन्हीही मित्रच आहेत आणि दोन्हीही मित्राकडून हे गिफ्ट मिळालेलं आहे आणि ते 50,000पेक्षा जास्त झाल्यामुळे ते पूर्णतः टॅक्सेबल झालेलं आहे. तर ह्या प्रॉब्लेममध्ये जे काही आयटम्स दिलेले आहेत ते आपण घेतलेले आहेत. आता आपण याची बेरीज करू. 5 त्रिक 15ला 5, हातचा आला 1, 7 आणि 3 10 4 14 आणि 6 20 आणि 8 28, 28 आणि 7 35 आणि 1 36ला 6, हातचे आले 3 आणि 3 6, 6 आणि 5 11, म्हणजे त्यांना 1,16,500 टॅक्सेबल इन्कम फ्रॉम अदर सोर्स, टॅक्सेबल इन्कम फ्रॉम अदर सोर्स 1,16,500 अशा पद्धतीने झालेला आहे. तर या ठिकाणी हा प्रॉब्लेम पूर्ण होतो. काही अडचण असेल तर विचारा. मी या ठिकाणी थांबतो. धन्यवाद.